वो बार बार कहते थे बिंदुवार हम इसकी चर्चा करेंगे, बिंदुवार चर्चा करेंगे। वो बिंदुवार चर्चा यहो जी हुई, उन्होंने चर्चा लभी नहीं। ये कहते हैं बिहार वालों, उड़ीसा वालों तुहाडे वर्गा कर देंगे पंजाब वालों। ये नहीं कहते कि पंजाब वर्गा तुहानू करांगे। सरकार सोचती सी भी ये पहली गल वड़ नहीं देंगे, वड़ के 2-3 दिन भजा देंगे, नहीं भजे भुखे भज जाएंगे। हुण उन्होंने समझ आई भी ये तो इन्होंने वक्री दिल्ली वसा ली एक। वो शहर वसा लिया जिथे मेयर भी इन्हों का है, मुख मंत्री भी इन्हों का है, मंत्री भी इन्हों का है, तो पुलिस भी इन्हों की है। ये तो नवा शहर वस गया यार। जो गोरिया ने कानून लिया सी तां ते आपां सारे मिल के उन्होंने खिलाफ लड़ते पे सी। हुण जो तुसीं खुद कानून लिया है, हुण कहते जे कानून चंगा है तो जे कानून के खिलाफ बोलोगे तो कुटांगे भी। किसी तरीके इन्हों बत्तियां ब्याह नहीं लड़ाया जाए। ये एक चुनगे नहीं तो आपे लड़ पैणगे, पर एक चुनीए क्यों? क्या मैंबर पार्लीमेंट या तो देश की सरकार तय कर दे कि हुण 545 नहीं चाहिए, मैंबर पार्लीमेंट 550 नहीं होणगे, एक ही होगा। ठीक है, असीं भी तय कर लांगे, किसान जत्थियां दा इक्को ही होगा। जिंदर सिंह सिरसा जी मौजूद ने। सिरसा साहब, दिल्ली तो भी हुण संगतां 1.5 कुंटल खजूरा लेके आईयां ने। बिल्कुल जी, खजूरां भी, दुध भी, जलेबियां भी, हर खान के लंगर तो लैके जरूरत दी हर चीज़ां भी, और रहन के इंतजाम भी। देखो सारे वाटरप्रूफ टेंट भी, लंगर के इंतजाम भी, हर तरीके का एक शहर वस गया है। सिरसा साहब, कल की मीटिंग भी बेसिट्टा रही आ, और कल की मीटिंग के विच शायद सरकार के कोल तर्क नहीं सी कोई गल करन दे लई छोटी मीटिंग रखी। बिल्कुल, क्योंकि सरकार तर्क उदों सी जदों तक वो झूठ बोल रहे सी। जो उन्होंने झूठ एक एक करके पॉइंट वाइज एक्सपोज होने लग पिया। वो बार बार कहते सी बिंदुवार हम इसकी चर्चा करेंगे, बिंदुवार चर्चा करेंगे। वो बिंदुवार चर्चा यहो जी हुई, उन्होंने चर्चा लभी नहीं। बिंदुवार चर्चा च पहली चर्चा भी ये सी भी ये बिल जिहड़े ने ये पूंजीपतियां दे ने, दूजे बिंदु भी यही सी पूंजीपतियां दा, तीजा बिंदु भी सी पूंजीपतियां दा। हुण उस तो बाद बिंदुवार चर्चा होगी, बिंदु खत्म हो गया, तो बिंदु तो होना ही सी ना। सो उन्होंने ये सोचा सीगा, बेसिकली की होया, ये इन्हों ये लग रहा सीगा कि असीं किसानों को बेवकूफ बना लांगे। तो किसान कौन आ? किसान वो जिहड़ा खेत च काम करदा, उन्हें किहड़ा कागज़ पढ़ना आउंदा है? किसान अज दे किसान का बेटा IAS आ, IPS आ, बरिस्टर आ, लॉ ग्रैजुएट आ। किसान अज वो किसान नहीं हैगा। दूजी गल जिहड़ी बार बार ये गल करते पे ना, वो तो हुण इन्हूं समझ आ गया असीं फस गए उस कैच च। ये बार बार कहते सी पंजाब का किसान खुशहाल है, हरियाणा का किसान खुशहाल है, हम चाहते हैं ये बाकियों को भी हो। उन्होंने गल बड़ी वधिया समझाती भी जे असीं खुशहाल हाँ तो जिहड़ा कानून साडे लागू आ भाई सारे देश लागू करो। जे साडे कपड़े चंगे आ, साडे वेख के तुसीं लोगों के जे लोगों के माड़े आ तो सानू उन्हां वर्गे माड़े तो ना पवाओ, उन्होंने साडे वर्गे चंगे पवाओ। बेसिकली सरकार ने जिहड़ा पहला डिमोनेटाइजेशन भी किया सीगा, जो नोटबंदी की, इक्को गल कही गई गरीब नूं बई देखा अमीर नूं भी गरीब करता, इनू भी गरीब करता, इनू भी गरीब करता, वो सारे देश नूं करता। वो बचे हुण वही काम फिर करते पे। ये कहते हैं बिहार वालों, उड़ीसा वालों तुहाडे वर्गा कर देंगे पंजाब वालों। ये नहीं कहते कि पंजाब वर्गा तुहानू करांगे। सो अज किसान ये गल जो कहते हैं, जवाब पूछ रहे, जवाब कोई नहीं है ना, कोई जो जवाब कोई नहीं है। कानून असीं अमेंड कर देंगे। मैं तो एक गल कहना है, 1000 लीटर की पानी की बोतल लो, ਉਹਦੇ 'ਚ ਭਾਵੇਂ मिट्टी पा दो, भावें काला रंग पा दो, कोई गंद पा दो, ਉਹਨੂੰ ਬਾਅਦ 'ਚ ਉਹਨੂੰ ਪਾਣੀ ਨੂੰ और उस गंद ਨੂੰ ਵੱਖੋ-ਵੱਖ करके दिखा दो। नहीं हो सकता ना। इस तरह ये कानून ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਕਾਨੂੰਨ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨੂੰ ਚੰਗੇ ਕਿਵੇਂ ਬਣਾ ਲੋਗੇ? ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੱਲ ਆ, ਉਹ ਪਾਣੀ ਦੀ ਬੋਤਲ ਸੁੱਟੋ ਤੇ ਨਵੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਓ। किसान भी यही कह रहे हैं। सिरसा साहब, 11 तरीक ਨੂੰ सुप्रीम कोर्ट की तरीक आ, लगता कि किसानों के हक च होने वाली गल? देखो सुप्रीम कोर्ट तो मैं कोई टिप्पणी नहीं कर सकता। किसानों के अपना हक लेना आ गया, किसानों ने समझा दिता है कि हक हुण मंगिया नहीं खोया मिलेगा। किसान इतों तक जो पहुँचा ना, अज देखो ये शहर बस गया। सरकार की सोचती सी? सरकार सोचती सी भी ये पहली गल वड़ नहीं देंगे, वड़ के 2-3 दिन भजा देंगे, नहीं भजे भुखे भज जाएंगे। हुण उन्होंने समझ आई भी ये तो इन्होंने वक्री दिल्ली वसा ली एक। वो दिल्ली सी नवीं दिल्ली, कोई दिल्ली सी, एक कुंडली दिल्ली बन गई है। सो ये नवीं दिल्ली एक वस गई है। हुण सरकार की चिंता पै गई हत्थां पैरां दी भी, तो वक्रा शहर ही वसा लिया। वो शहर वसा लिया जिथे मेयर भी इन्हों का है, मुख मंत्री भी इन्हों का है, मंत्री भी इन्हों का है, तो पुलिस भी इन्हों की है। ये तो नवा शहर वस गया। सो हुण सरकार नूं ये गल समझ आउण लग पई है भी इहदा कोई ना कोई रस्ता कड्ढना पਊ।
15 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਆ। 15 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਜੇ ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਦਾ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਐਲਾਨ ਆ ਕਿ 26 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਟਰੈਕਟਰ ਪਰੇਡ ਹੋਊਗਾ ਉਹ ਅੰਦਰ ਜਾ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਊਗਾ। ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਹਿਣਾ? ਪਰ ਇਹ ਕਿਉਂ ਕਰਦੇ ਪਏ ਸੀ, ਨੌਬਤ ਕਿਉਂ ਆਉਣ ਦੇ ਰਹੇ ਆ? ਦੇਖੋ ਇਹ ਕੌਣ ਲਿਆ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਬਾਰ-ਬਾਰ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਕੀ ਚਾਹੇਗੀ? ਸਰਕਾਰ ਕਹੇਗੀ ਦੇਖੋ ਜੀ ਇਹ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਆ। ਇਹ 'ਚ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੁਝ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਝ ਲਈਏ ਕਿ ਜਦੋਂ ਪਗੜੀ ਸੰਭਾਲ ਜੱਟਾ ਅੱਜ ਤੋਂ 196 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਂ 94 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਮੋਰਚਾ ਲੱਗਾ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਲਾਇਆ। ਉਹ ਵੀ ਮੈਂ ਉਹਦੀ ਫੋਟੋ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਹੂ ਫੋਟੋ ਆ। ਟਰੈਕਟਰ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਉੱਤੇ ਗੋਰਾ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਾ ਬੈਠਾ, ਉਹਨੇ ਉਹੀ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੀ ਪਾਈ ਆ, ਡਰੈਸ ਪਾਈ ਹੋਈ ਆ, ਔਰ ਨਾਲ ਉਹਨੇ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਹੈਡਗੇਅਰ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਜਿੱਥੇ ਉਹੀ ਬਿਲਕੁਲ ਸੀਨ ਆ। 9 ਮਹੀਨੇ ਮੋਰਚਾ ਲੱਗਾ ਸੀ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸੋ, ਆਪਾਂ ਉਸ ਗੋਰਿਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਲੜਾਈ ਲੜ ਕੇ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਆ ਯਾਰ। ਜਦੋਂ ਗੋਰਿਆਂ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆਂਦਾ ਸੀ ਤਾਂ ਤੇ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਮਿਲ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਲੜਦੇ ਪਏ ਸੀ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਕਾਨੂੰਨ ਲੈ ਆਂਦਾ ਏ, ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਕਾਨੂੰਨ ਚੰਗਾ ਏ ਤੇ ਜੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲੋਗੇ ਤਾਂ ਕੁੱਟਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਕਿਵੇਂ ਜਸਟੀਫਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਜੀ? ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੌਬਤ ਆਉਣ ਹੀ ਕਿਉਂ ਦਿੰਦੀ ਪਈ ਆ ਕਿ 26 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਅਸੀਂ ਮਾਰਚ ਕਰਨਾ? ਸਰਕਾਰ ਕਹੇ ਭਾਈ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਬਣਾਏ ਸੀ ਕਾਨੂੰਨ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਸੰਦ ਨਾ, ਵਾਪਸ ਕਰ ਲੈਣੇ ਆ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣੇ ਇੱਥੇ ਲੰਗਰ 'ਚ ਆਏ ਜੇ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਦਾਲ ਫਿੱਕੀ ਆ, ਮੈਂ ਕਹੂੰ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਵਾਪਸ ਕਰ ਦਿਓ। ਲੜਾਈ ਕਾਹਦੀ? ਮੈਂ ਕਹਾਂ ਨਹੀਂ ਤੂੰ ਖਾ, ਤੈਨੂੰ ਖਾਣੀ ਪਊਗੀ। ਤੂੰ ਕਹੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਦਾਲ ਥੱਲੇ ਲੱਗੀ, ਨਹੀਂ ਤੈਨੂੰ ਖਾਣੀ ਪਊ, ਦਾਲ ਚੰਗੀ ਆ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਦਾਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਦਾਲ ਤੇ ਥੱਲੇ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਆ, ਬੇਕਾਰ ਹੈ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਲੋਕ। ਅਰੇ ਭਾਈ ਖਾ ਤੇ ਮੈਂ ਰਿਹਾ, ਨਹੀਂ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਲੋਕ ਬੇਕਾਰ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਤਾਂ ਕੀ ਇਲਾਜ ਹੈ ਭਾਈ? ਇਹਦਾ ਤਾਂ ਇਲਾਜ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ। ਸਿਰਸਾ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਬੱਸਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਕਿੰਨੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਸੀਗੀਆਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਰੀ ਮੀਂਹ ਦੇ ਕਰਕੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਪਿਆ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਹੌਸਲੇ ਬੁਲੰਦ ਸੀ। ਤਰਪਾਲਾਂ ਲਿਆਂਦੀਆਂ, ਬੱਸਾਂ ਲਿਆਂਦੀਆਂ, ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਤੁਸੀਂ। ਵੇ ਅੱਜ ਤੇ ਅਸੀਂ 25 ਬੱਸਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਹੁਣ ਉਧਰ ਅੱਜ ਕੁੰਡਲੀ ਭੇਜੀਆਂ ਨੇ 15 ਬੱਸਾਂ। ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਲੋੜ ਪਵੇ 1000 ਬੱਸ ਦੀ ਲੋੜ ਪਵਾ। ਦੇਖੋ ਵਾਟਰਪ੍ਰੂਫ ਸਾਰੇ ਟੈਂਟ ਲੱਗ ਗਏ ਨੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਟਿਕਰੀ ਤੇ ਵੀ ਵਾਟਰਪ੍ਰੂਫ ਟੈਂਟ ਲੱਗਦੇ ਪਏ ਨੇ, ਲੱਗ ਗਏ ਨੇ। ਤਕਰੀਬਨ 800 ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਟੈਂਟ ਲੱਗ ਗਏ ਨੇ। ਯਾਰ ਸਾਨੂੰ ਦੇਖੋ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਸੰਗਤ, ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜੀ ਆ। ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦਿਨ ਕਿਹਾ ਸੀ ਚੁਣਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਡਟ ਕੇ ਖਲੋਵਾਂਗੇ। ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਕੱਲ੍ਹ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀ ਇੱਥੋਂ ਕਹਿ ਦੇਣਗੇ ਨਾ ਵੀ 2000 ਟੈਂਟ ਲੱਗਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਇੱਥੇ ਤੇ 5000 ਬੱਸਾਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ, 5000 ਬੱਸਾਂ 2000 ਟੈਂਟ, ਜੋ ਆਪਣੇ ਮੂੰਹ ਕਹਿ ਦੇਣਗੇ 32 ਦੰਦਾਂ ਥਾਣੀ ਉਹੀ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ। ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਸੰਗਤ ਐਡੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸਾਂ, ਮੈਂ ਕੱਲ੍ਹ ਰਾਤ ਇੱਕ ਫੰਕਸ਼ਨ 'ਚ ਗਿਆ। ਉਹ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਐਲੀਟ ਫੈਮਿਲੀ ਦਿੱਲੀ ਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਾਈਫ ਆ ਕੇ ਉਹਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੇਰੀ ਮਦਰ ਜਦੋਂ ਰਾਤ ਅਰਦਾਸ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ ਨਾ ਤੇ ਕਹਿ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਇਸ ਮੋਰਚੇ 'ਚ ਫਤਿਹ ਹੋਵੇ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਕਿਸਾਨੀ ਦਾ ਪਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ, ABCD ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਭਾਵਨਾ ਕਿ ਅੱਜ ਉਹ ਅਰਦਾਸ ਵੀ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨੀ ਦੀ ਕਰਦੇ ਆ। ਸੋ ਜੋ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸੇਵਾ ਜੁੰਮੇ ਲਾਉਣਗੇ ਡਟ ਕੇ ਕਰੂਗੀ ਦਿੱਲੀ। ਸਿਰਸਾ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਆਣੀ ਸਾਹਿਬ, BJP ਦੇ ਆਗੂ ਜਿਆਣੀ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਜਾਂਦੇ ਅੰਦਰ ਬਾਹਰ ਆਣ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਮਸਲਾ ਸੀ, ਆਪਣੇ ਲਈ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਗਏ ਸੀ। ਠੀਕ ਕਹਿ ਰਹੇ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਸਲਾ ਕਿਸਾਨੀ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਨੇਤਾ ਹੈ ਨਹੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਲਈ। ਨਹੀਂ ਦੇਖੋ, ਨੇਤਾ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਇੱਕ ਨੇਤਾ ਹੋਵੇ, ਠੀਕ ਆ। ਕੱਲ ਕਿਸਾਨ ਕਹਿਣ ਜੀ ਕਿ ਇੱਕ ਹੀ MP ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਲੋਕ ਸਭਾ 'ਚ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 'ਚ ਇੱਕ ਹੀ MLA ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਬਾਕੀ ਭਜਾਓ। ਫੇਰ ਅਰੇ ਭਾਈ ਇਹੀ ਤੇ ਬਿਊਟੀ ਆ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਆ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਦੀ ਤੇ ਬਿਊਟੀ ਆ। ਹਰ MP ਆਪਣੇ ਇਲਾਕੇ ਦੀ, ਆਪਣੇ ਭਾਵਨਾ, ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰਦਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਹਰ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੀ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੀ ਆ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰਦਾ। ਇਹ ਤੇ ਗੱਲ ਫਿਰ ਹੋ ਗਈ ਸਦਾਮ ਹੁਸੈਨ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਹੋ ਗਿਆ ਵੀ ਇੱਕੋ ਹੀ ਚਾਹੀਦਾ। ਫਿਰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਵਨਨੈਸ ਦਾ ਹਾਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਹੀ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪਰਪਸ ਇਹ ਆ ਵੀ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੱਤੀਆਂ ਨੂੰ ਬਿਆਲੀਆਂ ਨੂੰ ਲੜਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਇੱਕ ਚੁਣਨਗੇ ਨਹੀਂ ਤੇ ਆਪੇ ਲੜ ਪੈਣਗੇ, ਪਰ ਇੱਕ ਚੁਣੀਏ ਕਿਉਂ? ਕਿਆ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਜਾਂ ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਤੈਅ ਕਰ ਦੇ ਕਿ ਹੁਣ 545 ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੇ, ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ 550 ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ, ਇੱਕ ਹੀ ਹੋਊਗਾ। ਠੀਕ ਆ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਤੈਅ ਕਰ ਲਾਂਗੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੋਊਗਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਤੈਅ ਕਰੋ, ਤੁਸੀਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਬੁਲਾਓ, ਰਾਜ ਸਭਾ ਬੁਲਾਓ, ਉੱਥੇ ਕਹੋ ਜੀ ਇੱਕ ਲੀਡਰ ਹੋਊਗਾ, ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ MP ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ, ਇੱਕੋ MP ਹੋਊਗਾ, ਬਸ ਉਹੀ ਬੋਲਿਆ ਕਰੂ, ਇਕੱਲਾ ਹੀ ਬੈਠਾ ਕਰੂ ਹਰ ਸੀਟ ਤੇ ਜਾ ਕੇ, ਫਿਰ ਸਾਡਾ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਇੱਕੋ ਹੀ ਬੈਠੂਗਾ। ਸਿਰਸਾ ਸਾਹਿਬ, ਲਾਸਟ ਸਵਾਲ, ਬਾਬਾ ਲੱਖਾ ਸਿੰਘ ਦੀ ਐਂਟਰੀ ਹੋਈ ਆ। ਨਹੀਂ ਦੇਖੋ, ਮੈਂ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਉਹ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਤੈਅ ਕਰਨਾ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਐਸੇ ਕੰਮ 'ਚ ਇਨਵੋਲਵ ਹੋਵੇ ਉਹ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਰਾਏ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਸਿਰਸਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਵੀ ਜੇਕਰ ਬਾਬਾ ਲੱਖਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਵੀ ਆਏ ਨੇ, ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਨੇ, ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ, ਜਿਹੜਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਨਰਿੰਦਰ ਤੋਮਰ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ, ਫਿਰ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀਗਾ ਨਰਿੰਦਰ ਤੋਮਰ ਦੇ ਕੋਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਿਛਲੇ ਲਗਾਤਾਰ
6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਅਗਵਾਈ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ, ਇਸ ਨੂੰ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਬਾਬਾ ਲੱਖਾ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਆਣ ਕੇ ਇੱਥੇ ਗੱਲਬਾਤ ਵੀ ਕਰ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ, ਫਿਰ ਨਰਿੰਦਰ ਤੋਮਰ ਜੀ ਕੋਲ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। TVNRE ਦੇ ਲਈ ਪਰਮਜੀਤ ਪੰਮਾ, ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ।